Shri Ram, Shri Ram. Great. Yeah. My name is Janaki Raman, and I'm from Chennai, and I'm a Tamil Iyer. I have a problem with this entire, the way that we are discussing this. Uh, Rangachari sir is fantastic. I mean, he's a legal luminaire, as I can see and I can hear. But what I would rather do is, we are not living in 1960s or 1950s where we are just going by, uh, you know, what we have to do and so on and so. This is a civilization war. We need to kind of step up a little bit. One temple, one problem, one legal case, one, and that is not applied on all the other temples. Fantastic, because that's how this country is built over the last 75 years. But what stops us from spreading this news? I am an ardent follower of J. Sai Deepak, who is fighting this temple freedom case in Supreme Court. And I'm sure that Rangachari sir is aware of that, and he's part of that. I'm glad that we are discussing all these things. We are also discussing Tirupani Pandama, Kumbhabhishekam Pandama, and all that stuff. Having said that, I'm saying that I have traveled by road. I've traveled 22 states out of the 29 states in this country. By road. Sir, is there a question? By Is road. there a One question? second. One second, sir. coming? Let me finish. I will not take more than 10 seconds. I will not take. I Yeah. promise that. Yeah. Okay. Every remote village, I have a church. Every remote village, I have a masudi. We are just discussing legalities here. We just have to move on and start kind of projecting ourselves that yes, we are a real human race. That's about it. Thank you so much. You lead first. Okay, you have said something now, take the lead and then show the way to the others. There is no point in just giving a statement and then going away. You should take the charge and then you should take the lead. Will do, sir. Will do, Because sir. others are, as per your own words, others are not knowing what to do. You are knowing what is the problem. The Yes. person who knows the problem should know the solution. So please take the lead and then we will all follow. I'm doing, sir. In my own little way. I have built 2 temples. I'm contributing to 2 temples. I'm contributing to a temple which is being built by Sringeri Shankaracharya in Talakad. I'm doing what I can, but I am not waiting for all this approvals and all that stuff. I don't care about that. As you rightly said. I did not say that. I'm sorry. I have now differ from you because நான் என்ன சொன்னேன் அப்ரூவல் யார்ட்ட வாங்கணும்னு இருக்குன்னு நான் சொன்னேனே தவிர எனக்கு தேவையில்லை சார். That is where I differ from you, sir. That is where I differ from you. I don't need approval. You are not the storekeeper. If you differ from me, then there is no point in discussing because here we are trying to guide people. Guide people on how to do things, not how not to do things. No, I'm not saying that. I'm not saying that because there is no law. Because there is no law that. Sir, please hear me. There is no law which says that you need to take an approval for a Tirupani or a Kumbhabhishekam. There is no law. If you can point out one law, there is no law. I will fall at your feet right now. There is no law which permits you as an individual to take up a Tirupani of a public temple. There is no law. Not a public temple. Not a public temple. I'm not talking about HRNC, right? I'm not talking about HRNC, right? I'm not talking about HRNC. You are assuming it. You are assuming it. Rangachari sir, you are assuming it. Sir. We are here just to clear what we have in the form of questions. Problem என்னன்னா இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் they are confusing people. They are here only to confuse people. ஏன்னு தெரியல எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாம். They are saying that HRNC நான் எங்க சொன்னேன் எல்லா கோவிலும் பப்ளிக் டெம்பிள் தான். எல்லா கோவிலும் பப்ளிக் டெம்பிள் தான் unless otherwise it is in your private property.
If it is in your private property, then you can do whatever you want to do. But if it is in a public property, I am sorry, you cannot do whatever you want to do. You have to take the community along with you. யூ ஹேவ் டு, அதை உங்களுடைய கம்யூனிட்டிக்கு முதல்ல நீங்க வந்து மரியாதை கொடுக்கணும். உங்க சமூகத்துக்கு நீங்க மரியாதை கொடுத்து, உங்க சம்பிரதாயத்தினுடைய ஆச்சாரியர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்காமல் நான் இதெல்லாம் கண்டுக்க மாட்டேன், நான் என்ன வேணா பண்ணுவேன்னு சொன்னாக்க ஜெயிலுக்கு போறதுக்கு ரெடியா இருங்கன்னு நான் சொல்றேன். Mike Temple, I next think we question. can move to the next question. Yeah, we can. Yeah, Mike Temple. Now, I mean, I have to move to the speaker. Yeah. Thank you very much. Let me introduce myself again. My name is Chandrasekhar from California. I'll take 1 minute, less than a minute, to give a quick background because it's very important for me. So now I'll tell you where it started. 2 years ago, when the Tamil Nadu government announced a report on how they are maintaining all the temples, we can call it not maintaining, mismanaging. That's what got me started. நான் வந்து சொந்தமா என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பேசினேன். What essentially I found out is that a lot of people care, a lot of people want to help. It is just that they don't know how to do it properly, and more important, they don't know who to trust. அது ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கு. There's a trust deficit. எனக்கு தெரிஞ்சது, நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் வேலை பண்றேன். எனக்கு தெரிஞ்சது வந்து I'm trained to think like a software engineer for too long now. So that's my approach right now. I'm willing to change, but that's my approach right now. So I started a portal. I started a website. Got the funding from a bunch of people. Launched it. அதுல 4 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு. நம்பர் 1, இட்ஸ் ஒன் டேட்டாபேஸ் ஃபார் ஆல் டெம்பிள்ஸ். எனக்கு அது நான் பார்த்ததுல எங்கேயும் கிடையாது. ஸோ ஒன் டேட்டாபேஸ் ஃபார் ஆல் டெம்பிள்ஸ். நம்பர் 2, all the temples are on the map so that people can go and connect with a specific temple that means something to them. Because நான் வந்து யார்கிட்ட போய் நான் தமிழ்நாட்டில் எல்லா கோயிலுக்கு ஏதோ பண்றேன்னாக்கா பேஷ்ன்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு வாட்டி ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க. அதே வந்து இதை பாருப்பா, உங்க தெருவில் இருக்கிற கோவிலில் நாங்கள் பிரசாதம் கொடுக்குறோம்னாக்கா உடனே நான் எப்படி பண்ண முடியும், என்ன பண்ண முடியும், எப்படி பண்ண முடியும்ன்ற ஒரு ஆர்வம் இருக்கு. அதை பார்த்தேன்னா. So my goal is to connect people back to a specific temple that means something to them. And if I can get 10 to 20 people together for one temple, I have a feeling that temple will be taken care of. That's our goal. Third thing is transparency. நான் சொல்ற மாதிரி there is a trust deficit. அது ஒன்று, there's no point in denying it. நான் வந்து கோயிலுக்கு போய் ஒரு 50 ரூபாய் போட்டா அந்த 50 ரூபாய் எங்க போகுதுன்னு எனக்கு தெரியாது. I'm not saying it's being misused. All I'm saying is I don't know. So அதால நாங்க என்ன பண்றோம்னாக்கா 100% transparency right from the person time from somebody gives money to the time when something happens. அந்த மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கோம். இன்னொன்று, 4வது, நான் பார்த்ததுல all the technology solutions, they are all geared towards an English speaking audience. இது வந்து that leaves behind a huge population that is capable of consuming information on WhatsApp in every language possible, but nobody quite brings them into an ecosystem. So இந்த போர்ட்டல் வந்து கம்ப்ளீட்டா all Indian languagesல இருக்கும். 100% தமிழ், 100% தெலுங்கு, ஒரு வார்த்தை இங்கிலீஷ் இருக்காது அதுல. So everybody can consume. சார் உங்க क्वेश्चन என்னன்னு சொல்லுங்க சார். வெரி குட். நான் क्वेश्चन என்ன சொல்றேன் இப்போ. நான் ஓகே, சோ இதெல்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் how do we get people back into the temple? That is our only goal. My inspiration is Jay Deepak as well. I'm just being sorry to say and sorry bluntly to say, you have made the shoes and then you are wanting to try to fit your leg. செருப்பு தைச்சிட்டீங்க, இப்போ ஷூஸ் கால் எப்படி உள்ள போடணும்னு பாக்குறோம். நம்ம என்ன வேணும்ன்றத பார்த்துட்டு நம்ம சாஃப்ட்வேர் பண்ணுவோமா, சாஃப்ட்வேர் பண்ணிட்டு அது எப்படி மக்கள் அதை யூஸ் பண்ணணும், யூஸ் பண்ண வைப்போம்னு பாப்போமா? நான் என்ன சொல்றேன், எப்பயுமே அவர்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற கோவிலுக்கு போய் பாத்துக்கோங்கன்னு நான் சொல்றேன். நாம எல்லாத்தையும் சரி பண்றதுக்காக நமக்கு சக்தி கிடையாது, நமக்கு பவர் கிடையாது, நமக்கு பொலிட்டிக்கல் பவரும் கிடையாது, பைனான்சியல் பவரும் கிடையாது, சோசியல் பவரும் கிடையாது, ஒரு கம்யூனிட்டி பவரும் கிடையாது. சரியா? அதனால நாம வந்து நம்மளால முடிஞ்சது என்ன, நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற கோவில நம்ம பாத்துக்கலாமா? அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்னு என்னோட எனர்ஜி எல்லாம் செலவு பண்ணனாக்க ஒரு கோவிலை காப்பாத்தின புண்ணியம் எனக்கு கிடைக்கும். அதை விட்டுட்டு ஊர்ல இருக்கிற எல்லா கோவிலை பத்தியும் நான் பேச ஆரம்பிச்சேன்னாக்க முடியவே முடியாது. ஒரு கோவிலுக்கும் நம்ம ஒன்றும் பண்ண போறது இல்லை. நாம் வந்து அதாவது டிவைட் அண்ட் கான்கர், அவர்கள் சிறு துளி பெருவெல்லாம். திருப்பி அதே சொல்றேன், ஒருத்தரும் அவர்கள் போயிட்டு பக்கத்துல இருக்கிற கோவிலை பார்த்துண்டாலே போறோம். ஸ்பெசிபிக்கா எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல இந்த பெருமாள் கோயில் இருக்கு, இந்த பெருமாள் கோயில் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு, இதை நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணட்டும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பதில் சொல்ல முடியும். ஜெனரிக்கா ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னாக்கா அதுக்கு பதிலே வராது. அதனால நம்ம ஜெனரிக்கா அப்ரோச் பண்றதை விட்டுட்டு ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு கோவில் எடுத்துட்டு ஒரு 10 வருஷத்துக்கு அந்த கோவிலை நம்ம பார்த்து அதுல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு, அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம்னு ஒரே ஒரு புரோட்டோடைப் பண்ணி காமிச்சா அப்புறம் நம்ம வந்து பெரிய சாஃப்ட்வேர் எழுதுறதுக்கு நம்ம இறங்கலாம். ஆனா நீங்க சாஃப்ட்வேர் லாங்குவேஜே பேசுறேன், நான் சாஃப்ட்வேர் லாங்குவேஜ்ல பேசுறேன். I'm not specifically talking about your website.
நான் சாஃப்ட்வேர் லாங்குவேஜ்ல பேசுறேன். ஒரு சாஃப்ட்வேர் வரணும்னாக்கா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரோட்டோடைப் பண்ணி காமிக்கணும். இப்போ ரீசெண்டா நேற்றுக்கு தான் ஒரு இது பார்த்தேன், ஃபிளையிங் கார் அப்படின்னு ஒன்று போட்டிருக்காங்க நேற்றுக்கு. ஐ ஃபர்காட் தி கம்பெனிஸ் நேம். அது இன்னும் ப்ரோட்டோடைப்ல தான் இருக்கு. அது இட் வில் கோ இன் டு ப்ரொடக்ஷன் லேட்டர். அப்போ நம்ம ஒரு ப்ரோட்டோடைப் பண்ணி இந்த ஃபிளையிங் கார்ன்றது ஒரு பாசிபிலிட்டி அப்படின்றத காமிச்சு அதில் ஒரு ரிஸ்க் இல்லை, இதனால பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்னு காமிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ப்ரொடக்ஷன் கூட்டின்னு போக முடியுமே தவிர நம்ம ஒண்ணுமே பண்ணாம நம்ம எப்படி ப்ரொடக்ஷனுக்கு போக முடியும்? நீங்க ரொம்ப அசியூம் பண்றீங்க சார். நான் பண்ணல, ஒண்ணுமே பண்ணல, எப்படி அசியூம் பண்றீங்க நீங்க? நான் அப்படி சொல்லவே இல்லை. நான் சொல்லவே இல்லை. நான் என்ன சொல்றேன், ஜெனரிக்கா நிறைய பண்றதை விட ஸ்பெசிபிக்கா ஒண்ணு பண்றது பெட்டர் நான் சொன்னேன். அவ்வளவுதான் சொன்னேன். நீங்க ஒண்ணுமே பண்ணல நான் ஒரு வாட்டி கூட சொல்லல. So that is exactly why I want to connect people to a specific temple and not keep it generic. சார் நான் என்ன ஒன் செகண்ட் நான் வரலாமா? ஒன் செகண்ட் சாரி. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நீங்க போட்ட டேட்டா பேஸ்லாம் உங்களை போல நிறைய பேர் பண்ணிட்டாங்கன்னு எனக்கே தெரியும். நீங்க மட்டும் பண்ணல, இத போல நிறைய பேர் டேட்டா பேஸ் வச்சிருக்காங்க, அந்தந்த கோவிலை மேப் பண்றாங்க, எல்லாருமே இதே தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நான் என்ன சொல்றேன், எல்லாரும் எல்லாத்தையும் பண்றதுக்கு பதிலா ஒரே ஒரு கோவில ஒருத்தர் பண்றதுக்கு ஃபுல் ஃபிளட்ஜா இறங்குங்கோ. அந்த கோவிலுக்கு நீங்க வந்து ஒரு ட்ரஸ்டியா ஆகி அந்த கோவிலுடைய ஆதி முதல் அந்தம் வரை பண்ணி காமிங்கோன்ற. நான் எந்த கோவிலும் HRNC கீழே இல்ல. தயவு செஞ்சு அவர் ஒருத்தர் நடுவில் வந்து சொன்னார், HRNC கீழே இருக்கிற கோவில் மட்டும் தான் சொன்னார். எந்த கோவிலுமே HRNC கீழே கிடையாது. எல்லா கோவிலும் நம்ம கோவில். HRNC வந்து அங்க வந்து சூப்பர்வைசர் வேறதான், குமாஸ்தா வேறதான் அவனுக்கு. அவன் கீழே எந்த கோவிலுமே கிடையாது. அப்படிங்கறத முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கவே இல்லைன்னா நாம அப்படியே நான் அவர் இதை பத்தி சொல்றாரு, அவர் அதை பத்தி சொல்றாரு, நான் என்ன சொல்றேன்றத மத்தவா அது வியாக்கியானம் பண்றது தப்பு. ஒரு கோவிலும் HRNC கோவில் கிடையாது, ஒரு கோவில் கவர்மெண்ட் கீழே கிடையாது. அதை நம்ம முதல்ல மனசுல வாங்கிக்கணும். சட்டத்துல இடம் இல்ல, சட்டத்துல இடம் இல்ல, கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இடம் இல்ல. ஒரு கோவில ஒரு கவர்மெண்ட் மேனேஜ் பண்றதுக்கு கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இடம் இல்ல. அதை நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். அப்படியே பண்ணணும்னாக்கா ஒரு லிமிடெட் பீரியடுக்கு மட்டும்தான் அது பண்ணணும்னு சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கு. To rectify the issues with related to management of the funds, அதாவது accounts of the temple, income and expenditure, that's all. Not with regards to the structure of the temple, not with regards to the utsavam of the temple, not with regards to any of the public issues with the temple. அதாவது இந்த பக்தர்களுக்கு இது வேணும் அது வேணும்ன்றது. அதனால நான் திருப்பி எல்லாரும் அவன் கனெக்ட் பண்றேன்னு எத்தனையோ பேர் தான் கனெக்ட் பண்ண போறோம். கனெக்ட் பண்றது எனக்கு. ஆனா ஒரு கோவிலுக்கு பக்கத்துல ஒருத்தர் ட்ரஸ்டிக்கு போடுறதுக்கு நீங்க கனெக்ட் பண்ணுங்க பாக்குறேன். நீங்க இத்தனை கோவில் வச்சிருக்கீங்க இல்லையா, எல்லா இப்போ HRNC உடைய சூப்பர்வைசரி கண்ட்ரோல்ல 40,000 டெம்பிள்ஸ் இருக்கு. இந்த 40,000 டெம்பிள்ஸ்க்கு ஒரு டெம்பிளுக்கு 5 ட்ரஸ்டி வேணும். அப்ப 2 லட்சம் பேர் எனக்கு வேணும் கோவில் மேனேஜ் பண்றதுக்கு. இதுக்கு நாம யார் என்ன பண்ணோம்? இந்த 2 லட்சம் பேரை தயார் பண்றதுக்கு யாராவது ஏதாவது பண்ணோமா? இது பண்ணாம மக்களை மட்டும் அந்த கோவிலுக்கு வந்து டிரைவ் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னாக்க அதை வச்சு குளிர் காயறதுக்கு HRNC போல பல பேர் இருப்பாங்க. வர மக்கள் எல்லாம் ஏமாத்திண்டு நீ இந்த இடத்துல தத்து கொடுத்தாக்க 500 ரூபாய் கொடுக்கணும், தத்து திருப்பி எடுத்துக்கிறதுக்கு 500 ரூபாய் கொடுக்கணும்னு இந்த வயலூர் முருகன் கோயில போட்டாங்க பாருங்க. அந்த மாதிரி போட்டு பண்ணல காசு சம்பாதிச்சுட்டு இருப்பாங்க. இப்ப ஸ்ரீரங்கத்துல வைகுண்ட ஏகாதசிக்கு 4,000 ரூபாய் நான் போடுறேன் அப்பதான் உள்ள வருவேன் அப்படின்னு டிக்கெட் போடுறான் பாருங்க. அதை போல எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண தான் பண்ணுவான். ஆட்களை மட்டும் டிரைவ் பண்றது பிரயோஜனம் இல்லை. ஆட்களை வந்து போய் அங்க அவன் எல்லாம் வந்தா வராட்டா போறான். நம்மளுடைய சனாதன தர்மம் யாரையுமே ஒருத்தர் வந்து கோவிலுக்கு போகணும்னு சொன்னதே கிடையாது. கோவிலுக்கு போனாக்க நீ கோவிலுக்கு பணி செய்யறதுக்கு தான் போகணுமே தவிர அங்க வேற என்ன வேடிக்கை பார்க்கறதுக்கா போறோம்? அங்க போறதுக்கு என்ன வேலை இருக்கு மத்தபடி? அந்த போய் நாம ஒவ்வொரு நாளும் செய்யக்கூடிய பணி பேர் திருப்பணி. பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய பணி எல்லாமே திருப்பணி தான். நம்ம இன்னைக்கு என்னமா திருப்பணினா கட்டடம் கட்டுறதுன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். பெருக்கிறதும் திருப்பணி தான், ஒரு எண்ணெயை வாங்கி கொடுக்கறதும் திருப்பணி தான், விளக்கேத்துறதும் திருப்பணி தான், கிரௌட் கண்ட்ரோல் பண்றதும் திருப்பணி தான். எல்லாமே திருப்பணி தானே கோயிலை பொறுத்த வரைக்கும். அங்க என்னதான் திருப்பணி இல்ல? போய் நம்ம பாட்டு பாடினாலும் திருப்பணி தான். இது யார்கிட்ட நம்ம ஒண்ணு கேட்க, எல்லாமே நம்ம கோவில் தான். அதனால நாம வந்து நம்ம இந்த நேரோ மைண்டடை விட்டுட்டு நான் அதுவும் ஒன்னு நேரோ மைண்டட், இன்னொன்னு ஜெனரிக் மைண்டட், இது ரெண்டுத்தையும் விடணும். ஜெனரிக் மைண்டட்னா எல்லா கோவிலையும் நான் விடுவிக்க போறேன்னு சொல்றது நிறுத்தணும். ஒரு கோவிலை நான் எடுத்துக்க போறேன்னு இந்த குரூப்ல ஒருத்தர் சொன்னா நான் சந்தோஷப்படுவேன். அதுதான் எனக்கு வேணும். இந்த கோவிலை நான் இன்னில இருந்து ஷேடோ மேனேஜ்மெண்ட் பண்றேன்,
அந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஷேடோ மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து ஒரிஜினல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு நான் எப்போ போகிறேன்றதை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அந்த காலத்துக்காக நான் வெயிட் பண்ணுவேன். அதுக்கான எல்லா எத்தனை எடுப்பேன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு நான் ஒரு ஸ்டெப்பும் நல்லா சொல்ல முடியும். ஆனால் ஜெனரிக்காக எல்லாரையும் ட்ரைவ் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம்? நம்ம என்ன பார்த்தோம்? அந்த அத்திவரத்தில் என்ன பார்த்தோம்? 1000 கோயிலுக்கு மேலே 10,000 கோடி எத்தனை கணக்குன்னு தெரியல. அத்தனை ரூபாய் வந்து அங்கே வந்து ஊழல் நடந்துன்னு தான் நம்ம பார்த்தோம். வேற எதுவும் பார்க்கல. நம்ம டிரைவ் பண்ணி மனுஷன் டிரைவ்லாம் பண்ண மாட்டான், தன்னால வருவான். அங்க ஒருத்தனுக்கு போய் அவனுடைய பிரார்த்தனை நிறைவேறுதுன்னு ஒருத்தன் ஜோசிக்காரன் சொல்லிட்டான்னாக்க அடிச்சு பிடிச்சுன்னு அந்த ஊர் கோவிலுக்கு எல்லாரும் போவானுங்க. அதனால பிரயோஜனமே கிடையாது. திருப்பி ஆரம்பத்துக்கே நம்ம வந்துட்டோம். There is no point in driving people towards temples. நான் திருப்பி இன்னும் 1000 தடவை கேட்டாலும் நான் சொல்லுவேன், கோவிலுடைய அனுபவத்துக்கு நம்ம போகணும், கோவிலுடைய கைங்கரியத்துக்கு நம்ம போகணும். அதுக்கு நான் போகணுமே வரைய கோவிலுக்கு போய் நான் என்ஜாய் பண்றதுக்கு போகணும். இது நம்ம HRNC என்ன ஆகிடுதுன்னா டூரிசமா ஆகிடுது. எல்லாத்தையும் யாத்திரைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தது நம்ம கிட்ட, யாத்திரை எல்லாம் போயிடுச்சு, டூரிசம் ஆயிடுச்சு. கோவிலுக்கு போறது டூரிசம். அத முதல்ல இது மாதிரி நம்ம அடிப்படையெல்லாம் விட்டுட்டு எங்கேயோ ஃபாரவே போயிட்டாக்க people will come and then people will go. So long as they are benefited, they will be there. When there is a problem, nobody will be there. எல்லாரும் SV சேகர் ராமா மாதிரி மறைஞ்சு போயிடுவாங்க.